I am Dr. Shivaputra S. Bedjerge, Associate Professor, Government Women's First Grade College, Kalaburgi, affiliated to Karnataka State Akkamadi Women's University, Vijaypur. As per the university syllabus, Indian Constitution is compulsory for all the BA, BCom, BSc, BBM, BCA, etc. the students. In this syllabus, our today's discussion is on citizenship of the citizenship. This citizenship law, when came into discussion before the Constituent Assembly, it was the framers of the Constitution has faced several problems to adopt the citizenship laws in the Constitution, because on 1947, when India got independence, the British Parliament has passed Indian Independence Act, and along with the partition of India into India and Pakistan, as a result of which several people from Indian territory in India were migrated to Pakistan, and several people from the territories in Pakistan were migrated to India. At that time, it was difficult for the framers of the Constitution to adopt a universal acceptable law relating to the citizenship rights. Therefore, Constitution enabled the Parliament to pass the Citizenship Act as and when required to save and to provide citizenship rights to the citizens of India from time to time. These citizenship rights or citizenship means it is the membership of a state. Citizenship means the membership of a state. All those who are citizens of our country or any other country, they will entitled to enjoy all the freedom, rights, etc. provided by the government, provided by the Constitution, and provided by all the laws passed by the Parliament, as a result of which life, liberty, property, etc., and some other basic rights, basic human rights, that will be available to all the citizens of our country shall be made available to the citizens. Therefore, Citizenship Act to be passed by the Parliament from Parliament on 1955 enabled the Constitution to the Parliament, as a result of which the Parliament passed Citizenship Act on 1955 and Citizenship Amendment Act 1986, Citizenship Amendment Act 1992, Citizenship Amendment Act 2019, which was passed on December 11. These citizenship rights were made certain provisions relating to the people of India who are eligible to acquire the citizenship rights and citizenship facilities. The Constitution provides from Article 5 to 11 of the Constitution provided several provisions relating to the citizenship rights, citizenship provisions, how to acquire the citizenship, how to renounce the citizenship, and how the practices relating to the matter of citizenship shall be adopted under the Constitution.
ಇಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BA, BCom, BBM, BCA, BSc ಇತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳು ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಕ್ಕು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ ನಂಬರ್ 5ರಿಂದ 11ರವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು, ಕಲಮುಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳೆಂಬ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಕಾನೂನು 1955ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 1986ರಲ್ಲಿ, 1992ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 1919ರಲ್ಲಿ 1919 ಅಲ್ಲ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2019ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೌ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಜನನದಿಂದ ನಾಗರಿಕತ್ವ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾಗರಿಕತ್ವ.
all those persons who have born on or before 26th January 1950 were considered to be the citizens of India, irrespective of their parents, father and mother. All those persons who are born in India on 26th January 1950 were considered to be the citizens of India. ಜನನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದರೆ 26 ಜನವರಿ 1950 ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಯಾವ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಜನನದಿಂದ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಡಿಸೆಂಟ್. ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೀಡುವುದು. On 26th January 1950 or onwards, those who are residing outside the territory of India, the citizens of India who were residing outside the citizens of India on the basis of the descent of their parents, either father or mother, either of them were the citizens of India and they are residing outside the territory of India. The children born of such parents will be treated as the citizens of India. This is the provision in the Constitution relating to citizenship by descent. ವಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಂಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 26, 1950 ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Those people who are not already the citizens of India, they can also become the citizens of India. ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯ ನಾಗರಿಕತ್ವ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ citizenship of India. He has to reside in the territory of India at least for a period of 5 years at the time of applying for the citizenship of India. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, another type of acquiring the citizenship of India is citizenship by way of marriage. The foreign ladies, girls born in other countries, the citizens of other countries who have married the citizens of India by way of marriage with the citizens of India, they can by registration with the citizenship registration authorities, they can also acquire the citizenship, that is citizenship by way of registration. ವಿದೇಶಿ ಪೌರರಾಗಿದ್ದು ವಿದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಅವರು ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. The next provisions relating to registration of citizenship is the citizenship to the children of whose parents acquired the citizenship of India. The foreign nationals who acquired citizenship of India by way of registration, their children normally along with their parents becomes the citizens of India. This is citizenship by way of registration. ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಯಾವ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ವಿದೇಶದವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅಥವಾ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಅವರ ವಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಲ್ಪವಯಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Nextly, the citizens of a Commonwealth nations comes under the provisions or the Association of Commonwealth of Nations. Those member nations of the Commonwealth of Nations can acquire the citizenship of India by certain special provisions, special benefits. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. Nextly, all those persons who are originally the citizens of India were residing outside the territory of India, and they can becomes and continue to be the citizens of India from registering with the registration authority from time to time, who are residing outside the territory of India. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೋಂದಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು
ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್. By means of citizenship by naturalization, ಸರಳ ಅಥವಾ ಸಹಜೀಕೃತ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಯಾರು those persons who have applied for the citizenship of India, they have to renounce the citizenship of the country to which they belong, and then they have to apply for the citizenship of India, because as per the Citizenship Act, a citizen cannot become the citizen of more than 2 countries at the same time, as a result of which he has to acquire the citizenship of India, he has to renounce the citizenship of his country. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಹಜೀಕೃತ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಯಾವ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ತನ್ನ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. Secondly, prior to the submission of the application for the citizenship, he has to reside at least for a period of 12 months in the territory of India, and he has to resided in India for at least for a period of 7 years. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. And nextly, he should be having a good moral character. To acquire the citizenship of India, he must have a good moral character. ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ನೈತಿಕ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. The next provision relating to the citizenship provisions is citizenship by incorporation of territory. ಭೂಪ್ರದೇಶ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರದ, ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ತಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅದನ್ನು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದ ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. At the time of independence, several places such as Pondicherry, Goa, Sikkim and some other portions of the territory of India were not the part of India. They have joined the territory of India later on. The enforcement of the constitution or before the enforcement of the constitution, but after the independence of India, those territories were treated, the people of those territories were treated as the citizens of India by way of incorporation of territory. This is another provision relating to the acquiring of the citizenship of India. The next provisions relating to the loss of citizenship. The Citizenship Act provided several other provisions relating to the loss of the citizenship. How can they have lose their citizenship, prior to which the original Citizenship Amendment Act 1955, where some of the changes were made by the Citizenship Amendment Act December 11, 2019 by way of CAA, Citizenship Amendment Act. The law provided that the country was divided on the basis of religion, that the CAA Act 2019 has made certain provisions relating to providing citizenship rules, citizenship rights to the people on the basis of religion, which may or may not accept by the Supreme Court. That is, the case is not yet finally decided, and the CAA Act 2019 is not still enforced, but however it may be enforced in due course of time. And the next is citizenship losing provisions. How to lose the citizenship acts. The first is renunciation. A person has to renounce. Voluntarily he cannot accept the citizen. He can leave the citizenship of India. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ತ್ಯಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ತ್ಯಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ತಾನು ತನ್ನ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಆತ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತಾನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. Any citizen of India who with his own interest he can renounce the citizenship by applying to the citizenship authority that he is not interested to continue as the citizen of India, he can lose such a citizenship right by renunciation. Secondly, citizenship, termination of citizenship. Those persons who are the citizens of India without any notice to the government of India,
he can, if he acquired the citizenship of any other country, such persons will automatically lose the citizens of India by termination. The government of India will terminate the citizenship of such persons who will acquire the citizenship of other countries. ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದೆ ವಿದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಆತನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಬೈ ಡಿಪ್ರಿವೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿವೇಷನ್, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. Those persons who are indulging in anti-national activities and who are supporting the enemy country during the period of war and making any false statements which causing harm to the territory of India, harm to the government of India, or harm to the nationality of India, and supporting to the enemy countries, they will lose citizenship by deprivation. Their citizenship rights will be deprived by the citizenship authority. ಭಾರತದ ಪೌರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇನ್ನಿತರ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈರಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಹಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಗೂಢಚಾರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. These are the various provisions relating to the constitution, citizenship rights, the meaning of citizenship, and the several acts relating to citizenship, and how to acquire the citizenship rights, and how to lose or loss the citizenship rights, etc. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಂದರೇನು, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.